रामनीलमेघश्याम कोदण्डराम रघुकुलाब्धिसोम परन्धाम सार्वभौम नीलमेघश्याम रघुराम राम राम रघुराम जय राम 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 जय राम। सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। गुरवे सर्वलोकानां भिषजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। शरदिन्दुविकासमन्दहासां स्फुरदिन्दीवरलोचनाभिरामाम् अरविन्दसमानसुन्दरास्याम् अरविन्दासनसुन्दरीमुपासि। रामस्य नामरूपञ्च लीलाधाम परात्परम् एतत् चतुष्टयं नित्यं सच्चिदानन्दविग्रहम्। श्रीरामकृतिकर्तारं भक्तलोकशिखामणिं वन्देहं तुलसीदासं महाकविवतंसकम्। यत्पूर्वं प्रभुना कृतं सुकविना श्रीशम्भुना दुर्गमं श्रीमद्रामपदाब्जभक्तिमनिशं प्राप्त्यैतु रामायणं मत्वा तद् रघुनाथनामनिरतं स्वान्तस्तमस्यान्तये भाषाबद्धमिदं चकार तुलसीदासस्तथा मानसं। पुण्यं पापहरं सदा शिवकरं विज्ञानभक्तिप्रदं मायामोह मलापहं सुविमलं प्रेमाम्बुपूरं शुभं श्रीमद्रामचरित्रमानसमिदं भक्त्यावगाहन्ति ये ते संसारपतङ्गघोरकिरणैः दक्ष्यन्ति नो मानवाः। भक्तिर्जनित्री ज्ञानस्य भक्तिर्मोक्षप्रदायिनी भक्तिहीनेन यत्किञ्चित् कृतं सर्वं असत् समम्। आत्माराम आत्मजाताय कल्याणगुणसिन्धवे श्रीमत्तुलसीदासाय रामभक्ताय मंगलम्। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। वैदेही सहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम् अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परं व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलं। श्रीराम राम रघुनंदन राम राम श्रीराम राम भरताग्रज राम राम श्रीराम राम रणकर्कश राम राम श्रीराम राम शरणं भव राम राम। श्रीरामचंद्र चरणौ मनसा स्मरामि श्रीरामचंद्र चरणौ वचसा गृणामि श्रीरामचंद्र चरणौ शिरसा नमामि श्रीरामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये।
శారదే పాహి మాం శంకరా రక్ష మాం. 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 భక్తవత్సల భగవాన్ కీ జై. హర నమః పార్వతీపతయే. హర హర మహాదేవ్. सियावर रामचंद्र के जय. पवन सुत हनुमान के जय. बोलो भाई सब संतन के जय. श्री राम शरणं समस्त जगतां रामं विना का गति. रामेण प्रतिहन्यते कलिमलं. रामाय कार्यं नमः. रामात्रस्यति कालभीमभुजगः. रामस्य सर्वं वशे. रामे भक्तिरखण्डिता भवतु मे. भो राम माम् उद्धर. रामत्वमेव आश्रयः. शांतं शाश्वतम् अप्रमेयम् अनघं निर्वाण शांतिप्रदं ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुं. रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं. वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपाल चूडामणिं. भूपाल चूडामणिं. यः कर्णाञ्जलि सम्पुटैरहरः सम्यक् पिबत्यादरात्. वाल्मीकेः वदनारविन्दगलितं रामायणाख्यं मधु. जन्मव्याधिजराविपत्तिमरणैः अत्यन्तसोपद्रवं संसारं स विहाय गच्छति पुमान्. विष्णोः पदं शाश्वतम्. శ్రీమద్ రామాయణం రామచంద్ర పరమాత్మ యొక్క దివ్యమంగళ విగ్రహం. రామాయణమే రామ. రామయేవ రామాయణ. అభేదం. రాముడు పరబ్రహ్మ అయితే రామాయణం శబ్దబ్రహ్మ. శబ్దబ్రహ్మ అనగా వేదం. ఆ వేదము యొక్క పరమ తాత్పర్యమే శ్రీమద్ రామాయణం. వేదవేద్యే పరే పుంసి జాతే దశరథాత్మజే వేద ప్రాచేతసాదాసీత్ సాక్షాత్ రామాయణాత్మన్ అని కదా చెప్పుకుంటాం. ప్రతికల్పం భవేద్ రామ. రావణశ్చాపి రాక్షస. ప్రతి కల్పంలో రామావతారం. ఎప్పుడెప్పుడు రాముడు అవతరిస్తాడో అప్పుడు రావణ జన్మ కూడా జరుగుతుంది. ఏవం రామ సహస్రాణి. ఇప్పటి వరకు ఎంతమంది రామావతారాలు అయినాయి లెక్కలేదండి.
అనంతకాలం, ఎన్ని కల్పములు. రావణానాం సహస్రశః, ఆ మహానుభావుడు కూడా వేల 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 జన్మలు. రావణ భవితవ్యాని భూతాని తథా దేవి ప్రవర్తతే, కాళికా పురాణంలో ఈ మాట. ప్రేమ ముదిత మనసె కహో రామ రామ రామ, శ్రీరామ రామ రామ, రామ రామ రామ. ప్రేమ ముదిత మనసె కహో రామ నామ రామ, శ్రీరామ రామ రామ, రామ రామ రామ, శ్రీరామ రామ రామ. పాప కటే దుఃఖ మిటే లేత రామ నామ, భవ సముద్ర సుఖద నావ ఏక రామ నామ, రామ రామ రామ, శ్రీరామ రామ రామ. ప్రేమ ముదిత మనసె కహో రామ రామ రామ, శ్రీరామ రామ రామ. परम शांति सुख निधान, परम शांति सुख निधान दिव्य राम नाम, निराधार को आधार एक राम नाम, निराधार को आधार एक राम नाम, राम राम राम, श्री राम राम राम. परम गोप्य परम इष्ट मंत्र राम नाम, संत हृदय सदा बसत दिव्य राम नाम, संत हृदय सदा बसत एक राम नाम. प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम, श्री राम राम राम, राम राम राम, श्री राम राम राम. महादेव सतत जपत दिव्य राम नाम, काशी मरत मुक्ति करत कहत राम नाम. महादेव सतत जपत दिव्य राम नाम, काशी मरत मुक्ति करत कहत राम नाम. प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम, श्री राम राम राम, राम राम राम, श्री राम राम राम. मातु पिता बंधु सखा सब ही राम नाम, भक्त जनन जीवन धन एक राम नाम. मातु पिता बंधु सखा सब ही राम नाम, भजन भक्त जनन जीवन धन एक राम नाम. राम राम राम, श्री राम राम राम, राम राम राम, श्री राम राम राम. रामचंद्र भगवान की जय. నిన్నటి రోజున సాయంకాలం సీతారామ కళ్యాణం శ్రవణం చేశాం. సీతారామ కళ్యాణం జగత్ కళ్యాణం, జీవ ఈశ్వర కళ్యాణం. మహావైభవం వైభోగం. సీతా కళ్యాణ వైభోగమే, రామ కళ్యాణ వైభోగమే. పవనజ స్తుతి పాత్ర
पावन चरित्र पवनज स्तुति पात्र पावन चरित्र रवि सोमवर नेत्र रमणीय गात्र सीता कल्याण वैभोग में राम कल्याण वैभोग में निगमागम विहार निरुपम शरीर निगमागम विहार निरुपम शरीर नगधरा घविदार नतलोकाधार सीता कल्याण वैभोग में राम कल्याण वैभोग में परमेशनुत गीत भव जलधि पोता परमेशनुत गीत भव जलधि पोता तरणी कुल संजात त्यागराजनुत तरणी कुल संजात त्यागराजनुत सीता कल्याण वैभोग में राम कल्याण वैभोग में। भक्तवत्सल भगवान की जय। సీతారాముల యొక్క కళ్యాణ సభ ఎంత వైభవము ప్రాభవము మహిమోపేతం. ఎందరో మహర్షులు మునులు ఆ జ్ఞానులు యోగులు పరమ భాగవతోత్తములు క్షత్రియ రాజులు సర్వవర్ణముల వారు అందరూ రామభక్తులు. అట్టి గొప్ప సభ సీతారామ కళ్యాణ సభ. పెద్దలు ఎంతో ఆనందంగా చక్కగా వర్ణించి ఆ శబ్దాలలో ఉన్న మహిమని మహత్వాన్ని ఆస్వాదించారు. శబ్ద బ్రహ్మ శబ్దరూపంగా ఉన్నటువంటి పరమాత్మ. అంటే వేదము శాస్త్రము పురాణము ఇతిహాసము సమస్త దేవతా స్తోత్రములు త్యాగరాజ రామదాసాది మహాభక్త కవుల యొక్క కీర్తనలు ఇవన్నీ శబ్దబ్రహ్మ. ఆలకిస్తుంటే ఆనందంగా ఉంటుంది. రాజసభా రఘురామ సభా సీతాకాంత కళ్యాణ సభా ఉత్తమ భక్తుల ముక్తి సభా దశరథ పుత్రుల కీర్తి సభా రాజసభ రఘురామ సభా సీతాకాంత కళ్యాణ సభా ఉత్తమ
ఉత్తమ భక్తుల ముక్తి సభ, దశరథ పుత్రుల కీర్తి సభ, రాజసభ రఘురామ సభ, సీతాకాంత కళ్యాణ సభ, వేదాంతులకి జ్ఞాన సభ, వైదికులకి వేద సభ, వేదాంతులకి జ్ఞాన సభ, వైదికులకి వేద సభ, దుర్జనులకు విరోధి సభ, సజ్జనులకు సంతోష సభ, రాజసభ రఘురామ సభ, సీతాకాంత కళ్యాణ సభ, ఉత్తమ భక్తుల ముక్తి సభ, దశరథ పుత్రుల కీర్తి సభ, రాజసభ రఘురామ సభ, సీతాకాంత కళ్యాణ సభ, అసురులు విసురుచు నిలచు సభ, అమరులు రుద్రులు పొగడు సభ, వెరువక హరివిల్లు విరచు సభ, జనకుని మది మెప్పించు సభ, వెరువక హరివిల్లు విరచు సభ, జనకుని మది మెప్పించు సభ, రాజసభ రఘురామ సభ, సీతాకాంత కళ్యాణ సభ, రంభాదులు నాట్యమాడు సభ, గంధర్వులు గానము చేయు సభ, రంభాదులు నాట్యమాడు సభ, గంధర్వులు గానము చేయు సభ, పుష్పవర్షములు కురియు సభ, కోదండధరుడే మెరయు సభ, పుష్పవర్షములు కురియు సభ, కోదండధరుడే మెరయు సభ, రాజసభ రఘురామ సభ, సీతాకాంత కళ్యాణ సభ, ఆహాహా ఇది ఏమి సభ, ఆహ్లాదము పండించు సభ, ఆహాహా ఇది ఏమి సభ, ఆహ్లాదము ఆనందము ఆనందము పండించు, శ్రీహరి కింకరులుండు సభ, రిపులకు కంటకమైన సభ, శ్రీహరి కింకరులుండు సభ, రిపులకు కంటకమైన సభ, రాజసభ రఘురామ సభ, సీతాకాంత కళ్యాణ సభ, ఉత్తమ భక్తుల ముక్తి సభ, దశరథ పుత్రుల కీర్తి సభ, రాజసభ రఘురామ సభ, సీతాకాంత కళ్యాణ సభ, రాధాపతి కొలువుండు సభ, లక్ష్మణయుక్తం బైన సభ, రాధాపతి కొలువుండు సభ, లక్ష్మణయుక్తం బైన సభ, వేదాంతులతో వెలయు సభ, విష్ణు కళలు కురిపించు సభ, వేదాంతులతో వెలయు సభ, విష్ణు కళలు కురిపించు సభ, రాజసభ రఘురామ సభ, సీతాకాంత కళ్యాణ సభ, సంగీతంబులు చెలగు సభ, సకల శుభాకరమైన సభ, సంగీతంబులు చెలగు సభ, సకల శుభాకరమైన సభ,
శృంగారించిన మేటి సభ, జయ జయ ధ్వనులతో చెలగు సభ. శృంగారించిన మేటి సభ, జయ జయ ధ్వనుల రంగారు సభ. రాజసభ రఘురామ సభ, సీతాకాంత కళ్యాణ సభ. అభ్రగపతి తిరుగాడు సభ, హనుమంతుడు కాపున్న దివ్య సభ. అభ్రగపతి తిరుగాడు సభ. ఎక్కడ మహావిష్ణువే రాముడు కదా, రామకథ ఇక్కడ కథ గానం జరుగుతూ ఉంటుందో స్వామివారు ఇక్కడ ఆసీనులై ఉంటారు. పక్కన ఆంజనేయ స్వామి గరుత్మంతుడు పైన తిరుగుతూ ఉంటాడు ఈ ప్రదేశంలో. అభ్రగపతి అంటే గరుత్మంతుడు, పరమాత్మ యొక్క వాహనం. గరుత్మాన్ అంటే వేదము అని అర్థం. ఛందోమయేన గరుడైన స ముఖ్యమాన అని భాగవతంలో వస్తుంది. ఛందస్సు అంటే వేదం. ఇక్కడ గరుత్మంతుడు అనగా వేదస్వరూపం అండి. అట్టి గరుత్మంతుని మీద శ్రీ మహావిష్ణువు సంచరిస్తాడు, విహరిస్తాడు, గమనాగమలు చేస్తాడు. అంటే అర్థం ఏమిటి? సాక్షాత్తు వేదమును ఆధారం చేసుకొని భగవంతుడు ఉంటాడు. గరుత్మంతుడు వేదం. వేదో వేదవిదవ్యంగా వేదాంగో వేదవిత్ కవి. కనుక వేదైశ్చ సర్వై అహమేవ వేద్య వేదాంత కృత్ వేద విదేవ చాహమట. వేదమే గరుత్మాన్, గరుడ. వారికి అభ్రగపతి అని పేరు. అభ్రగపతిం బంధింపడు ఆకర్ణికాంతర ధమ్మిల్లము చక్కనొత్తడు, వివాద ప్రోద్ధత శ్రీ కుచోపరి చేలాంచలమైన వీడడు, గజ ప్రాణ అవన ఉత్సాహి అయి. ఆ పద్యంలో కూడా ఈ అభ్రగపతిని వాడతాడు పోతనామాచ్యుల వారు. అభ్రగపతి తిరుగాడు సభ, హనుమంతుడు కాపురమున్న సభ. రాజసభ రఘురామ సభ, సీతాకాంత కళ్యాణ సభ. ఉత్తమ భక్తుల ముక్తి సభ, దశరథ పుత్రుల కీర్తి సభ. రాజసభ రఘురామ సభ, సీతాకాంత కళ్యాణ సభ. భక్తవత్సల భగవాన్ కీ జై. హర నమః పార్వతీపతయే. హర హర మహాదేవ్. శ్రీమద్ రామాయణం ఎందరో మహాభక్తులు, మహాకవులు పరమాత్మ అనుగ్రహంతో కవిత్వ శక్తి, మహత్వ, కవిత్వ, పటుత్వ సంపదలు అవి పొంది అనేక విధాలుగా శ్రీమద్ రామాయణాన్ని గానం చేశారు. ఇవి మహాత్ముల యొక్క రచనలు. శక్తి, అందులో శక్తి ఉంటుంది. సీతారామ కళ్యాణాన్ని వైభవంగా, శాబ్దికంగా మనస్సుతోటి దర్శించాం. సీతారామ కళ్యాణాన్ని మానస దర్శనం. రాముడు, కోదండ రాముడు కళ్యాణరాముడయ్యాడు, సీతారాముడయ్యాడండి. ఇక బయలుదేరుతారు అయోధ్యకి. దశరథ మహారాజు నలుగురు కుమారులకి కళ్యాణాలు చేయించాడండి విశ్వామిత్ర మహర్షి. చక్కని జంటలు, దంపతులు సీతారాములు. మాండవి శృతకీర్తి, ఊర్మిళ. ఊర్మిళ లక్ష్మణస్వామి భార్య. మాండవి భరతులు, భరతపత్ని మాండవి
శత్రుఘ్నుని యొక్క భార్య శృతకీర్తి. వీరు జనక మహారాజు యొక్క సోదరుని యొక్క కుమార్తెలు. వారికి కూడా ఇట్లా వివాహాలు అయినాయి. పరమశివుని యొక్క అనుగ్రహం చేత, పార్వతీ పరమేశ్వరుల అనుగ్రహం చేత ఇప్పటికీ కూడా సంప్రదాయం మనకు వస్తున్నది. అనాదిగా తరతరాలుగా నూతన వధువు పూర్వం, వివాహానికి ముందు గౌరీ పూజ చేస్తూ ఇప్పటికీ ఆచారం పాటిస్తున్నాం మనం. కనుక తులసీదాస మహాకవి కూడా భక్తుడు ప్రప్రథమంగా బాలకాండలో